جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنا ہے سارے بھن بھرا ٹھیک ہو سو ول سو میں سن بھرا فہد امجد تساں تک جو ہمارا یوٹیوب چینل فہد امجد فیچر جناب اج اساں موجود ہیں گورنمنٹ پرائمری سکول ٹھٹر وچ اتھے ایک تقریب ہی ماسٹر صاحب دے تقریباً 30 سال پرانے اتھے لگے ہوئے پہلے ہیڈ ماسٹر ہونے سے اتھے تے انہوں نے اج آخری دہڑا ہے الوداعی تقریب بھی اتنے موجود ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹھٹر گراؤنڈ سکول ہے نا ایریا سارا ماشاءاللہ بہت بہترین سکول ہے اس ایریے تحصیل کوٹا نا پرائمری سکول سب سے بہترین بلڈنگ ہی اور خوبصورت ہی نا اتنے مینجمنٹ کیتا سارا سسٹم چیک کرانے سب سارا باقی یہ جناب گورنمنٹ پرائمری سکول ٹھٹر بلڈنگ ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک کھانے پینے کا کوئی انتظام لا ہوا گلاس ہلٹیے ہوئے وعلیکم السلام ٹھیک ہو خیر سر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر واحد نورک خذ یدی ساحلنا اشکارا ہم اس پاک باری تعالیٰ کی جس نے اس کائنات کو اور اس میں بچنے والی ہر مخلوق کو فقط اور درود پاک اس ہستی پر نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس کی خاطر کل کائنات وجود میں لائی حمد و صلوات کے بعد آج کی اس گھر میں موجود آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم قبول جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب ہمارے کولیگ محترم ماسٹر محمد ظفر اقبال صاحب جو کوئی محکمہ تعلیم حکومت پنجاب سے 31 جنوری کو انشاءاللہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان کی خدمات کے احترام میں منعقد کی گئی اس تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی جناب پنجاب ٹیچر یونین ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری
راجہ تیمور اختر صاحب، پنجاب ٹیچر یونین تحصیل کوٹا کی صدر جناب، اور میرے استاد محترم جناب طارق محمود صاحب، اور دیگر جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں اور باقی جتنے بھی اہلیان علاقہ سے لوگ آئے، میں آپ کو ادارہ حاضہ کی جانب سے اور منتظمین کی جانب سے دل کی اطاع گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس تقریب کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد سفیان جو کہ جماعت پنجم کے طالب علم ہیں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور آج کی اس تقریب کو آگے بڑھائیں۔ محمد سفیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آپ سب کو السلام علیکم قبول ہو۔ آج کی یہ تقریب جس کا انعقاد محترم ماسٹر ظفر اقبال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں کیا گیا ہے، اس میں شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ اب میں آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز لاتے کلام پاک سے کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سرفراز عباس صاحب کو کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ سرفراز عباس صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ ہمارا مسجد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اسد صوب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادعیہ عقیدت کے پھول نشاور کریں۔ جناب اسد صوب سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین اس کے نانا ہیں، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں ہو، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہے لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں ہو، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔
खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम में कहे हम एक कहे, इस परचम के साए तले हम एक कहे हम एक कहे। पाक वतन की इज्जत हमको जान से है प्यारी, अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन हमारी, ये है आन हमारी। अपने वतन में फूल और शबनम में कहे हम एक कहे, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम में कहे हम एक कहे, इस परचम के साए तले हम एक कहे हम एक कहे, इस परचम के साए तले हम एक कहे हम एक कहे। आज मेरे उस्ताद जर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जर्रे में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, जर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। उस्ताद मेरे उस्ताद, उस्ताद मेरे उस्ताद, इल्फाज से गूंगे को भी गुफ्तार सिखाना, नफरत के खरीदार को भी प्यार सिखाना, बेपाओं के इंसान को रफ्तार सिखाना, आसान नहीं खुद गर्ज को ईसार सिखाना, जीने की नई राह दिखाते हैं ये उस्ताद, जर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। उस्ताद मेरे उस्ताद, उस्ताद मेरे उस्ताद, करता है जहाँ इसलिए उस्ताद की ताज़ीम, उस्ताद से पाते हैं सभी गहरे तालीम, उस्ताद बनाते हैं हमें काबिल तकरीम। उस्ताद मेरे उस्ताद, उस्ताद मेरे उस्ताद, हर दौर में अनमोल रही है ये रवायत, उस्ताद की शागिर्द से अपनों से मोहब्बत, नाकाबिल इज्जत को करे काबिल इज्जत, बेसूद नहीं जाती उस्ताद की मेहनत, क्या कहना है कब कैसे सिखाते हैं ये उस्ताद, जर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दरिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, जर्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। की अजमत का अंदाज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। अल्लाह ताला हमें अपने असातिज़ा का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करूँगा। अपने उस्ताद का तू किया कर अदब, अपने उस्ताद का तू किया कर अदब, लिखना पढ़ना सिखाया है उस्ताद ने, अपनी हर एक दुआ में उन्हें याद रखना, क्योंकि रब से मिलाया है उस्ताद ने, क्योंकि रब से मिलाया है उस्ताद ने। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर लेकिन तामीरी फंक्शन आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि वक्त की किल्लत थी इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सके। अब अगले फेज की जाने बढ़ते हैं। आज की ये तकरीर जिस शख्सियत के बारे में, जिस शख्सियत के लिए मुनक्कद की गई है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद मेरे मोहतरम कुली मास्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब से है। जब आप
اس اسکول میں جوائن ہوئے 1986 میں، تقریباً آج سے 38 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ اسکول میں ہے 2 کمروں، 4 دیواریں، گراؤنڈ، کسی بھی چیز کا یہاں نام و نشان تھا. اور آج جب یہاں سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو یہ اسکول 8 کمروں پر مشتمل ہے اور باقی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس بلڈنگ میں صرف یہ جو 2 کمرے ہیں یہ گورنمنٹ کی گرانٹ سے بنے ہیں، باقی 5 کمرے کمیونٹی کے تعاون سے بنے ہیں، اور یہ کمیونٹی کا ظفر صاحب پر بے پناہ اعتماد کا ثبوت ہے. ہم سب کی بہت ساری دعائیں اور بنائے ظفر صاحب کی انداز والی کے لیے. اب آج کی تقریب کے حوالے سے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میرے سابقہ کولیگ، میرے دوست جناب محترم فخر عباس صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد میرے پیش نظر اساتذہ کرام اور اہلیان علاقہ اور گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ٹھٹھر کے اساتذہ کرام اور پیاری بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سامنے مقتدر شخصیات بھی موجود ہیں اور آپ کی اس علاقے کی جو مسجد ہے اس کے خطیب اعلیٰ بھی موجود ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. آپ سب پر یہ بات عیاں ہے کہ آج ہم جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں، بلکہ 31 جنوری کو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے امت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو عجیب اور غریب معجزات عطا لیے آتے تھے. جتنا بھی ٹھٹھر سٹاف ہے اس سکول کو انہوں نے اپنے گھر کی طرح رکھا ہوا ہے. گھر کی طرح، جس طرح کوئی بندہ اپنا گھر کا خیال رکھتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اس سکول کو انہوں نے بھی اپنے گھر کی طرح رکھا ہوا ہے. اور آج یقیناً ٹھٹھر سٹاف کے لیے اور اہلیان ٹھٹھر کے لیے یہ خوشی کا موقع بھی ہے اور غم کا موقع بھی ہے کہ سر ظفر صاحب جو اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں اور ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ استاد ریٹائرمنٹ لے لے، وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائے، مگر اس نے جو علمی تأثرات طلباء میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تا حیات رہتے ہیں. استاد اس دنیا سے چلا بھی جائے یہ تو اپنے منصب سے برطرف ہو رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز مہمان گرامی، اہلیان علاقہ اور یہاں پر جتنے میرے استاد یہاں تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم.
जैसा कि रोहित साहब ने तज़किरा किया कि ज़फ़र साहब के साथ सबसे ज़्यादा वक्त मैंने यहाँ गुजारा, तो इनकी शख्सियत के लिए मैं 2-3 बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल को यहाँ आप देख रहे हैं, इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं, तो इसका सफ़र ये चंद दिनों का नहीं या चंद महीनों का नहीं, ये एक लंबा अरसा गुजरा इसे तरक्की और तरवीज पाते हुए यहाँ तक पहुँचते हुए, और मैं यहाँ तक इसका चश्मदीद गवाह हूँ। जब मैं 99 में यहाँ आया तो सर ज़फ़र साहब अकेले थे। जब भी इन्हें छुट्टी करना पड़ती तो हमारे मोहतरम उस्ताद, इनके वालिद बुजुर्गवार, उनको यहाँ तकलीफ होती, वो यहाँ आते और ये कभी कभार छुट्टी करते। तो ये कठिन मरहला भी इन्होंने गुजारा, और इल्मी हवाले से, तालीमी हवाले से, इस स्कूल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आज एक अहद अपने इख्तिताम को पहुँचा, एक ऐसी शख्सियत जिसने इस स्कूल के उन हालात में, जब यहाँ 2 कमरे हुआ करते थे, जब बारिशें होती ना तो पूरे का पूरा स्कूल या पूरी की पूरी क्लासेस हम 1 या 2 कमरों में बिठा देते थे। एक वाकया आपसे शेयर करूँगा, इजाज़त चाहूँगा। आज की ये पुरवकार तकरीब आप सबको मालूम है कि हमारे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई खुश अखलाक, मुश्तबा, खुश मिजाज, तकरीबन मुझे भी यहाँ इस मस्जिद के अंदर गालिबन 10वां साल है या 9 साल बीत चुके हैं। तो यकीनन जैसे कि मास्टर रोहित साहब सुना रहे थे कि 86 के अंदर आप इस स्कूल के अंदर आए, और गालिबन ये 3 या 4 दिहाइयाँ बनती हैं, 3 या 4 दिहाइयाँ बनती है, बहुत बड़ा तवील अरसा है, जिंदगी का एक हिस्सा है। तो यकीनन जब कोई उस्ताद अपने इदारे से जुदा होता है, रुखसत होता है, तो उसके लिए इंतहाई कठिन मरहला होता है, उसको उस इदारे के घरों दीवार से भी मोहब्बत हो जाती है। यकीनन इनके लिए एक मुश्किल मरहला है। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इन्होंने जो पौधे लगाए हैं यहाँ इस पत्थर के अंदर, बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने जब से पता लगा है कि ये रिटायर हो रहे हैं, वो उनके सामने जब गुफ्तगू हुई तो वो बताते हैं कि मैं भी मास्टर जी का शागिर्द हूँ, मैं भी मास्टर जी का शागिर्द हूँ। 2-4 बातें मुझसे कबल बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हमारे मोहतरम अल्लामा फ़खर अब्बास साहब ने फरमाई, जनाब मोहतरम अमजद साहब ने फरमाई। गिरामी क़द्र हज़रात, एक जुमला अर्ज़ करूँगा उस्ताद के मकाम के हवाला से। इल्म ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को जानवरों से मुमताज़ बनाता है। इल्म ऐसी चीज़ है, इल्म वो नूर है कि बाकी तमाम, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ूँ तो फरिश्तों पर जब इस इंसान को बरतरी हासिल हुई या उसका इजहार किया गया तो वो भी एक इल्म के बारे में था कि वअल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, अशिया के नाम सिखाए। क्यों सिखाए? इसलिए सिखाए कि फरिश्तों पर इन्हें पेश किया जाए, फरिश्तों पर इन्हें पेश किया जाए। और जब फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम से अव्वल ता आखिर क़यामत तक आने वाली हर चीज के नाम पेश किए, ये इल्म था ना, ये इल्म था। हर चीज के जब नाम पेश किए तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इन कुंतुम सादिकीन, अब तुम भी वो सुनाओ जो मेरे आदम ने सुनाया है, तुम भी वो सुनाओ जो मेरे आदम ने। अर्ज की या अल्लाह, फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम तो वही जानते हैं जो कुछ तूने सिखाया था। तो एक बात जुमला सुनिएगा कि वालिदैन की भी बड़ी शान है, असातिज़ा की भी बड़ी शान है, लेकिन ये समझे कि वालिदैन वो है कि जिनके जरिए से इंसान आलम अरबा से, इंसान आलम अरबा से माँ के शिकम में आता है और फिर माँ के शिकम से इंसान आलम दुनिया में आता है। लेकिन उस्ताद को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो अजमत दी है, वो रिफत दी है कि उस्ताद दोबारा से इंसान को पस्तियों से उठाकर ओजे सरिया की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। और हमारी बदनसीबी, बदकिस्मती ये है कि इस दौर के अंदर उस्ताद को हकारत की नजर से देखा जाता है, हकारत की नजर से देखा जाता है।
गुज़श्ता जो ये पिछले एतवार में जो मामलात हुए, जो असातिज़ा के साथ पाकिस्तान के अंदर सलूक हुआ, जिस तरह घसीट घसीट कर उन्हें जेलों में डाला गया, उस्ताद किसी भी मुआशरे के बीमार होते, उस्ताद किसी भी मुआशरे के मौसल होते और उसे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत से हजरात दूर दराज से आए हैं नाम-ए ग्रामी। मैं बहुत कुछ नाम नहीं जानता, मादरत बाप, लेकिन सबको मेरी तरफ से वेलकम। पहली बात तो ये है कि मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब के बारे में कि मैं अक्सर इनको बड़ी दाद देता था कि जब इन्होंने, अब तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ये शुरू किया था आजकल के दौर में, जैसा कि बहुत सारे साथी कह चुके हैं, तालीम पर काफ़ी बहस हो चुकी है कि इस अफरा तफरी के दौर में यकीनन बहुत से लोग बैरूनी मुल्क चले जाते हैं, और ख़ास करके आप सब जानते हैं कि हमारे इन मुल्कों को गरीब से गरीब तर करने में ज़्यादातर आप जो है ना बैरूनी मगरबी ममालिक हैं, जो वो कहते हैं वो यहाँ से ब्रांड करते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा हो उसको इस वक्त भी कनाडा में जाए, यूके में जाए, कहीं कोई रुकावट नहीं है या कोई हुनरमंद है। वो इसीलिए करते हैं कि वहाँ पर कोई भी बंदा पढ़ा लिखा ना रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में इस ठुठर जैसी जगह पर ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा यानी कि कौम को देना, ये बज़ाते खुद बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं तो समझता हूँ। और मैं इधर उधर जब भी कहीं देखने का इत्तेफाक हुआ, कई बहुत सारे साथी हैं, बल्कि मैं खुद भी इनके ख़ानदान के बहुत सारे बुजुर्ग जिनके हाथों मैं शेर स्कूल में पढ़ा, इवन नला मुसलमाना में जब जाता था वहाँ भी यहाँ से ही टीचर जाते थे, इनके वालिद मोहतरम साहब मास्टर खलील साहब, तो इस ख़ानदान का इस काम में बहुत बहुत बड़ा तारुफ है। इन्होंने कौम की खिदमत की। रासवाल के पेशे का तो ये साहब आप जानते हैं मेरे से बेहतर कि ये पैगम्बरों का पेशा है, लेकिन इस अफरा तफरी के दौर में बहुत कम लोग इसको अपनाने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके इस प्राइमरी लेवल पर के, और मुश्किल भी सबसे ज़्यादा जो है ना ये प्राइमरी लेवल है, क्योंकि आगे जो बच्चे जाते हैं वो भी ठीक है तालीम ही है, लेकिन वो कुछ ट्रेन होकर आगे जाते हैं, उन उस्ताज़ा के लिए ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्राइमरी नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे अंडर 4 भी अंडर 3 भी यहाँ लोग भेज देते हैं। और ये नर्सरी का काम जो है ना, खास करके इवन मगरबी ममालिक में बड़े बड़े ट्रेन शुदा होते हैं उस्ताद, जिनको ये काम दिया जाता है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने जिस लगन से इतना अरसा इस कम्युनिटी की खिदमत की, मैं इनको खराज तहसीन ही पेश कर सकता हूँ। और ये पहली मुबारकबाद होगी इनको रिटायरमेंट होने की, कि जिस को देने में हम बोझल सा दिल महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी बाकिया ज़िंदगी अच्छी करे, ये एंजॉय करें अपनी रिटायरमेंट लाइफ को। लेकिन हम आप इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जिस लगन से, और मैं आपको बताऊं, मैं 2-3 दिन हुए हैं, एक तो हमारे मोहतरम फैमिली में 1-2 अमवात हुई है, उस सिलसिले में भी लोग इधर काफ़ी आते रहे, और जिस बंदे से भी सुना, खास करके ठुठर की कम्युनिटी से, हर घर में इनके जाने पर लोग अफसरदा हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि ये खुद बता रही है कि इनका कैसा बिहेवियर रहा, किस तरह से इन्होंने लोगों की खिदमत की। और मैं आपको ये बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन वो मैं यहाँ अपना बाकी लोगों का वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। कि यहाँ पर ये होता है कि बच्चों को बस जी स्कूल छोड़ आए, बहुत बड़ी अपने आप पर कुर्बानी कर दी, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं जो आजकल के दौर के मुताबिक बहुत आगे हैं, उनमें उस्ताद का और कम्युनिटी वालदैन का
یہ 50% کا رول ہے. یہ نہیں کہ بس بچے کو اسکول بھیج دیا تو بس چپ ہو گئے. تو اسی وجہ سے وہ جب وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد جاتا ہے تو یقین کریں کہ ان کے کولیگ اتنے ہی افسردہ ہوتے ہیں جتنا وہ ٹیچر افسردہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنی قیمتی جو ہے وہ ٹائم وہاں پر گزارا ہوتا ہے، اور جس طرح جو ہے وہ فیملی کا ٹائم گزرتا ہے، ہمارا زیادہ وقت اپنے ان کولیگ کے ساتھ گزرتا ہے. تو آج جو ہے وہ عمر صاحب، روہل صاحب، یاسر صاحب، فخر صاحب اور دیگر جو ہے ان کا سٹاف آج وہ سارے افسردہ ہیں، کیونکہ ظفر صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا ٹائم گزرے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی جو زندگی ہے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. ہر انسان کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن انہوں نے جناب محترم ظفر صاحب کو آپ سب بھرپور تعلیم بجائیں گے. میں قائم مشہور جناب راجہ تمور صاحب کا، میرے استاد محترم جناب راجہ محمد طارق صاحب کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور پنجاب ٹیچرز کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے اعزازی شریف دی. اب میں عمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسکول کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ اپنا گفٹ دے دیں. آپ ظفر صاحب کو مالا پہنائی جا رہی ہے. یا پیچھے چلے جاؤ ہوتا پوڑیوں پر، پیچھے پوڑیوں چلے جاؤ.